ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आइए परमेश्वर का वचन असी सुन ली जा रहे हैं। जो विषय असी पिछले इतवार असी सीख रहे सी, अजमाइश अते परतावा, ये उहदा दूसरा भाग आ। अजमाइश और परतावे का दूसरा पार्ट जो अज असी परमेश्वर के वचनों चों सीखण लई जा रहे हैं। तो अज दे ध्यान दे लई असी पढ़ांगे याकूब की पत्री 1 बाब उहदा 13 वचन। याकूब की पत्री 1 बाब 13 वचन। कोई मनुख जद परताया जावे तां ये ना आखे भई मैं परमेश्वर वल्लों परताया जांदा हां। लिखिया कोई मनुख जदों परताया जावे ते ये ना आखे कि मैं परमेश्वर वल्लों परताया जांदा हां। हुण जो सब तो जरूरी याद करन दी गल आ कि टैसट और अजमाइश परमेश्वर वल्लों आउंदी आ, पर परतावा परमेश्वर वालों नहीं आता। अजमाइश और परख जां अंग्रेजी जिन्हों असीं टैसट कह दिंदे आ, वो परमेश्वर वालों आता, पर परतावा परमेश्वर वालों नहीं आता। परमेश्वर ने सच सच इत्थे लिख दिता आ कि कोई ये ना कवे। पढ़िए दोबारा। कोई मनुख जद परताया जावे, कहता कोई मनुख जदों परताया जा रहा होवे, हाँ, तां ये ना आखे भई मैं परमेश्वर वल्लों परताया जांदा कि मैं परमेश्वर दे वल्लों की कीता जा रहा, परताया जा रहा। हाँ जी, क्यों जो परमेश्वर बदियां तो परताया नहीं जांदा। कहता परमेश्वर किसे नू बदियां दे द्वारा नहीं परताउंदा, हाँ, अते ना वो आप किसे नू परताउंदा। और साफ लिख दिता कि परमेश्वर आप किसे नू की नहीं करदा, परताउंदा ही नहीं। खास करके जदों साडे उपर ये परतावा आउंदा ना, जदों असी इस परतावे दे विचों लंघ रहे हुंदे आ ते सानू इस परतावे दा दोष किसे दूसरे ते मड़न दी आदत हुंदी आ। जदों असी परतावे च पै जाने आ, परतावे च पै के गलती कर जाने आ जां पाप कर जाने आ, ते उस पाप दा दोष असी की करदे आ, किसे दूसरे ते मड़दे आ। इसे तरह मसीही जिहड़े ने, खास करके आत्मिक लोग, वो परतावे ते अजमाइश विच फर्क नहीं समझते। वो परतावे और अजमाइश दे विच फर्क ना समझते होए जदों इहदा कौड़ा फल कटदे ने ना बाद च, जां जदों इहदा इंजाम भुगतदे ने, फिर वो इहदा दोष परमेश्वर ते लाउंदे ने, जिस तरह आदम ते हवा ने भी कीता। जदों इस परतावे और परख च समझ ना होण दे कारण, जदों टैसट विच जांदे समय, अजमाइश च जांदे समय, परतावा शैतान तुहाडे अगे लै आउंदा आ, और इस विच पै के जदों तुसीं गलती कर लैंदे हो, फिर पता लगदा गलती हो गई आ, फिर पता लगदा गलत हो गए आ, फिर इहदा इल्जाम किसे होर ते जां फिर परमेश्वर ते ला के असीं अपना पल्ला झाड़न दी की करदे आ, कोशिश करदे आ। इहदी बजाए असीं इह नहीं करदे कि जो परमेश्वर ने सानू कहा, जो बाइबल सानू कहिंदी आ, जो परमेश्वर का वचन सानू कहंदा, सानू वो चीज़ां नू करन दी लोड़ आ। परमेश्वर ते जां किसे होर ते जदों साडे कोल गलती हो जाए, इल्जाम लाउण दी लोड़ नहीं आ। सानू अपने आप नू जांच। बाइबल की कहंदी आ, 5 पॉइंट तुहानू इत्थे मैं समझावांगा पवित्र आत्मा की अगवाई दे अनुसार, कि जदों परतावे च तुसीं पवो जां जदों ये काम हो जाण, तो बाइबल सानू की कहंदी आ, सानू की करन दी लोड़ आ। नंबर 1, सब तो पहला अपने जीवन दे विच पाप की जांच करो। एक विश्वासी नू सब तो जरूरी की काम है कि अपने जीवन दे विच ओ पाप की जांच करे, अपने आप नू स्कैन करता रहे, अपने आप का एक्सरे करता रहे, अपने आप का अल्ट्रासाउंड करता रहे कि किते अंदर पाप ते नहीं। सब तो पहली जरूरत की एक विश्वासी दी, अपने आप नू, अपने आप दी पाप दे प्रति जांच करे, और दूसरा जेकर उन्होंने वो गलती अपने जीवन च कोई लभदी आ, फिर उस गलती दे नाल निपटना, नजिठना। नंबर 1, अपने जीवन नू जांचो,
ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਏ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ। ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟੀਏ। ਨੰਬਰ 3, ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 4, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਮੰਗੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਰਪਣ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ 5, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਧੇ ਆਤਮਿਕ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫਸੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਛਲ ਛਰਿੰਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਸੀਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਕਿਤੇ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ 5 ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਪਣ ਮੰਗੋ, 5ਵਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਾਵੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ? ਭੱਜ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭੱਜਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
यूसुफ भी पोटीफर दी तीवी दे कोलों भज्जिया। बेशक उन्होंने बाद च जेल जां कारावास का जीवन भुगतना पिया, पर वह दौड़िया, वह भज्जिया कि मैं इस पाप नूं अपने जीवन च आउण नहीं देवांगा। इसी तरह आदम हवा नूं होया। आदम ते हवा नूं एक बहुत सोहना और सुंदर बाग दिता गया और बाग च घूमन फिरन दी आजादी और परमेश्वर नाल संगति दा एक सुभाग, एक बाग दिता गया। बाग दे विच घूमन फिरन दी की सी उन्हां नूं? आजादी सी। तीसरी सब तो वड्डी और सुंदर गल की सी कि परमेश्वर दे नाल संगति दा की सी उन्हां नूं? सुभाग सी, एक अच्छा भाग जिन्हों हिंदी च सौभाग्य कह दिंदे आ। फिर शैतान नूं ना करन दी बजाए, शैतान नूं ना करन दी बजाए उहदे परतावे दे वल की हो गए? हो चल गए। अते हिसाब किताब दे दिन जदों परमेश्वर ने इस गल दा उन्हां ते हिसाब मंगना चाहया, उन्होंने कसूर किहदा कढ़िया? परमेश्वर दा। हवा सप दा कसूर कढ़ रही है, आदम हवा दा कसूर कढ़ रहा, ते आदम हवा सप दा कसूर कढ़ रही है, आदम परमेश्वर दा कसूर कढ़ रहा कि परमेश्वर वो तिवी जिहड़ी तू मैनूं दित्ती सी उन्हें मेरे को की करा दिता है। अपनी गलती कोई नहीं मन रहा। ये अक्सर हुंदा है, संसारिक जीवन च भी हुंदा और आत्मिक जीवन च भी हुंदा है। असी सब अपना अपना पल्ला छडाउणा चाहुंदे हैं। असी अपने पापां दा हिसाब जां अपने पापां दी गलती जां अपने पापां दा रिकॉर्ड किसी होर जगह थोपना चाहुंदे हैं। पर परमेश्वर कहंदा पाप दी मजदूरी मौत है। तुसी अपने आप नूं धोखा देण वास्ते किसी दूसरे ते इल्जाम ला सकदे हो, पर परमेश्वर दी नज़रां चों कुछ भी छुपिया नहीं। इस कारण यागदे रहिए, प्रार्थना करते रहिए किते परतावे विच ना पै जाइए। हुण साडे जीवनां च बड़े तरीके दे नाल परतावा आ सकदा। याकूब की दसदा है कि परतावा आरंभ तो ही परतावा शैतान दा एक हथियार सी। हुण जेकर मैं तुहाडे कोल शैतान दा हथियार पुछां ते सब तो वड्डा हथियार की है? परतावा। शुरू तो ही शैतान इस परतावे नाम दे हथियार दा की करदा रहा? इस्तेमाल करदा रहा। हुण गौर नाल सुणीए, तुहाडी समझ च आउण लई मैं परतावा समझा रहा कि परतावा चीज़ की है। तुसीं सिद्धे जा रहे हो, मान लो मैं बटाले रहना है, मैं बटाले तो अमृतसर जाना है, मैं बटाले तो अमृतसर जाना, मेरा रस्ता सीधा उहदे विच कई तरह दी मुश्किलां भी आउणगियां, कई तरह के कष्ट भी आउणगे। असीं गीत गाउने ना, जबूर असीं गाउने आ, यहोवा मेरा याली है मैनूं कोई थोड़, वो मैनूं हरे हरे घाह दीआं जूहां दे विच, भावें मौत दी छां दी वादी च फिरां मैं किसे बदी तो। इस तरह दी मुश्किलां परेशानियां आउणगियां। सानू एक टेस्ट दिता गया कि मैं अपने इस जगह तो उस दूसरे स्थान ते पहुंचना आ, वो भी बिना रुकावट दे या बिना किसी ऐसी परेशानी दे। परेशानी आउणगी पर मैं परेशान नहीं होना। इत्थों तक जबूर लिखण वाला कहंदा भावें मौत दी छां दी वादी भी क्यों ना आ जाए मैं किसी बदी तो। उस सफर दे विच परमेश्वर साडे नाल आ। वो साडा टेस्ट है। वो रस्ते दे विच टेस्ट होणगे, रस्ते दे विच कई तरह दीयां गल्लां उठर पुठर होणगियां, वो साडा टेस्ट होवेगा। हर रस्ते च आउण वाली मुश्किल, हर रस्ते च आउण वाली परेशानी सानू एक कदम होर अगे वधावेगी। पर हुण परतावा की आ? परतावा आ यू टर्न। परतावा वापस मोड़ना। शैतान तुहानू तुहाडे आत्मिक जीवन दे विच परतावा लिया के तुहानू वापस मोड़ना चाहुंदा है। ये उहदा एकमात्र हथियार आ जिहड़ा इस धरती दी नींह धरन तो ही की करदा रहा आ, इस्तेमाल करदा रहा। सब तो पहला उन्हें इस परतावे नाम दा हथियार लूसीफर ते इस्तेमाल किया। फिर उन्हें इस परतावे नाम दा हथियार आदम और हवा ते इस्तेमाल किया। फिर हुण साडी सिस्टर जस्सी महराज पुछ रही कि परतावे नूं हिंदी च की कहंदे ने? प्रलोभन। प्रलोभन
कि किसी तरीके का किसी चीज का कोई लालच दे के तुहानूं वापस मोड़ लेना, चीटिंग करा के, कई ऐसियां गल्लां करवा के तुहाडे उस मकसद तो वापस मोड़ना, यह शैतान का सब तो वड्डा हथियार जिहड़ा उन्हें लूसीफर दे नाल कीता, फिर उन्हें आदम हवा दे नाल कीता, ते फिर यीशु मसीह दे नाल भी करन दी कोशिश की। आइए पढ़ते हैं मत्ती दी इंजील 4:1। पुराने नियम च किन्ने संत, किन्ने लोग उहदे परतावे च आके फस भी गए, पर कईयां ने परताविਆਂ ते जय भी पा लई। पढ़िए। तद यीशु आत्मा दी अगवाई नाल उजाड़ विच गया। फिर यीशु आत्मा दी अगवाई दे नाल उजाड़ दे विच गया, भई शैतान कोलों परताया जावे। कि शैतान कोलों की कीता जावे? परताया जावे। लिखिया 40 दिन शैतान उन्होंने की करता रहा। 40 दिन शैतान ने उहदी हर एक लोड़ दा, हर एक उहदे जरूरत दा ख्याल रखिया कि किस चीज़ की लोड़ है। लिखिया 40 दिन यीशु मसीह की रहा? निराहार रहा। आखिर उन्होंने भुख लगी, शैतान नूं पता सी इहनूं किस चीज़ की लोड़ है। शैतान ने आके की कहंदा, जे तू परमेश्वर दा पुत्तर है तो इन्हां पत्थरां नूं कह की बन जाण। ये यीशु मसीह दे सामने एक परतावा सी, पर उन्हें सारे एंड जिस जाके जो वेखांगे उन्हें सारे परताविਆਂ नूं सहा। जे वो साडे सारे परतावे, प्रभु यीशु मसीह सारे परतावे सह सकदा आ, ते मेरे प्यारिओ ओदा ही आत्मा साडे अंदर आ, असी भी सारे परतावे की कर सकते हैं? सह सकते हैं। शैतान दा ये मुढ़ तो हथियार जो अपने दासां दे और परमेश्वर दे लोकां दे खिलाफ, परमेश्वर दे दासां दे खिलाफ इस्तेमाल करदा आ रहा। परतावा, यू टर्न, कि जिथों तुसीं शुरू कीता तुहानूं मोड़ के कित्थे लै जाए। वो तुहाडे इस आत्मिक सफर नूं पूरा नहीं होण देना चाहुंदा। वो तुहाडे इस आत्मिक जीवन नूं स्वर्ग तक पहुंचना वेखना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने एक टेस्ट रखा, तू उत्थों तक आ जा। ये सारियां मुश्किलां परेशानियां सहंदा सहंदा कित्थे आ जा, दूसरे शोर ते, दूसरे किनारे ते मैं तेरा इंतजार कर रहा। पर वो पहला ही सानू उस जगह तो मोड़न दी की करेगा? कोशिश करेगा। हालेलुया। पर सच्चे मसीही आत्मा च जागदे और सुचेत रहिंदे ने, प्रार्थना च लगे रहिंदे ने। वो शैतान दी हर चाल, हर छल, हर शरिंद नूं की करदे ने? पहचानते हैं, तो शैतान के परतावे तो की करते हैं? बचते हैं। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3:2। शैतान सानू साडे मार्ग तो भटकाउण दे लई मन, अखां ते साडी दिमागी इच्छा का प्रयोग करता जी। शैतान ने जो सानू साडे मार्ग तो भटकाउणा, साडे मन नूं फड़ेगा, साडियां इच्छा नूं भड़कावेगा, साडे दिमाग नूं, साडी दिमागी इच्छा नूं, साडी शरीरक इच्छा नूं, साडी सोच नूं अपने कब्जे च लवेगा, जिस तरह कि आदम और हवा दे नाल उहने कीता। पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 3:2। हाँ जी। तीवी ने सप नूं आख्या कि बाग दे बिरछां दे फलों तां असीं खांदे हां, पर जिहड़ा बिरछ बाग दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसी ना खाओ। लिखिया हवा ने जा उस स्त्री ने सप नूं की दिता? उत्तर दिता जां जवाब दिता? मेरे प्यारिओ, शैतान दे नाल ऐसे वाद विवाद तो बचो। मिठियां मिठियां गल्लां करन वाले शैतान दे इस प्रलोभन तो की करो? बचो। इस परतावे तो बचो। जदों उन्हें उन्होंने जवाब दिता, उसे समय उहदा परतावा शुरू हो गया। जदों ही उन्हें शैतान दे नाल वार्तालाप करने की कोशिश शुरू की, जदों उन्हें शैतान दे नाल गल करनी शुरू की, उसे समय ही परतावे च फसना शुरू हो गई हो। अज भी मेरे प्यारिओ, परमेश्वर का वचन कहता, एक जबूर की लिखता, धर्मी हर वेले परमेश्वर की व्यवस्था ते की रहिंदा आ। हर वेले, हर टाइम। वो कोई समा छड्डदा ही नहीं आ, वो गुंजाइश छड्डदा नहीं है कि शैतान उहदे नाल आके गल करे। वो कोई शैतान नूं समा दिंदा ही नहीं, वो परमेश्वर की व्यवस्था तो हटदा ही नहीं आ। जिदन तुसी परमेश्वर की व्यवस्था तो हटोगे, जिदन तुसी परमेश्वर की व्यवस्था ते मन नहीं लाओगे, उदन शैतान तुहाडे नाल आके गल करेगा। ते शैतान जो गल करेगा, जो तुसी उहदे नाल गल च पै गए, ते तुहाडे लई परतावा शुरू हो गया। समझो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਾਇਆ। ਆਕਰਸ਼ਣ, ਖਿੱਚ ਔਰ ਲਾਲਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਤਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਉਤਪਤ 3:6। ਜਾਤੀ ਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, तो उस तो बाद औरत दा मन, मेरे ब्रदर गैबी राज कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो शायद गैबी जी तुहाडे उधर कोई प्रॉब्लम होगी, आवाज आ रही है शायद, एक बार चेक कर लो तुसी। हाँ जी, आ रही आवाज, ठीक है जी। गैबी राज तुसी चेक कर लो थोड़ा, धन्यवाद, तुसी भी अपनी ड्यूटी तो ही परमेश्वर दे वचन नूं सुन रहे हो। तो शैतान सब तो पहला साडियां अखां और साडे मन ते की करदा आ? वार करदा। और जदों अज शैतान दियां गल्लां तो बाद जदों इस औरत ने जां इस्त्री ने, जिन्हों असीं हवा कहने आ, ओने उस फल नूं देखिया ते ओनू उस फल दे देखदियां ही उस फल नूं वेखण दा नजरिया बदल गया। पढ़िए की देख रही आ? जद तीवी ने वेख्या कि वो बिरछ खाण लई चंगा है, जदों तीवी ने वेख्या कि वो बिरछ खाण लई की आ, जदों शैतान नूं हथ वड़ाया, जदों शैतान नूं दिमाग दिता, जदों शैतान नूं अखां दित्तियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मना कीतियां गईयां सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ परमेश्वर दे वचन दे खिलाफ सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ परमेश्वर नूं नहीं चंगियां लगदियां, अज सानू चंगियां लग रहीआं ने। औरत नूं की हो गया? पढ़िए। जद तीवी ने वेख्या वो बिरछ खाण लई चंगा है, अज की लग रहा उन्होंने? चंगा लग रहा, क्योंकि शैतान नूं हथ फड़ा दिता, परमेश्वर की व्यवस्था तो हट गई, याग दी नहीं रही, शैतान आ गया, शैतान ने दिमाग ते कब्जा कर लिया, दिमाग नूं भरमा लिया, अखां नूं भरमा लिया। अज परमेश्वर की व्यवस्था चंगी नहीं लग रही, अज शैतान दीयां गल्लां की लग रही ने? चंगियां लग रही ने। यू टर्न आना शुरू हो गया। परमेश्वर जिधर लैके जा रहा सी उधरों वापसी शुरू हो गई है उन्हां दी। अज वो बिरछ खाण लई चंगा, हाँ, अते अखियां नूं पाउंदा है, और अखियां नूं की लगन लग पिया? सोहना भी लगन लग पिया, हाँ। अते वो बिरछ बुद्ध देण लई लोड़ींदा है, और ओनू ये समझ आ गई कि इस बिरछ नूं खा के ही मैनूं की मिलनी आ? बुद्ध मिलनी, अकल मिलनी आ। मेरे प्यारे, परमेश्वर कहंदा जिन्हों अकल दा जां बुद्ध दा घट है मेरे को मंगे, मैं बिना लामेओं की करना हाँ। अज उस फल दे गुण उस औरत नूं दिखने शुरू हो गए ने, क्योंकि परतावा जीवन च छा गया। इस तरह मेरे प्यारिओ, जिदन तुहानू वचन चंगे ना लगन, जिदन तुसी तुहाडी प्रार्थना दा समा घट जावे, तुसी परमेश्वर दे नाल गल्लां घट करके शैतान दीयां गल्लां तुहानू चंगियां लगन लग पैण, इस संसार तुहानू चंगा लगन लग पवे, इस संसार दा मोह तुहानू चंगा लगन लग पवे, जां इस संसार दे संसारकता दे विच पै के तुसी इहदे विच मगन हो जावो, समझ लो तुहाडे जीवन च परतावा शुरू हो गया आ। परतावा मतलब यू टर्न, तुहानू शैतान वापस मोड़ के लैके जा रहा, कोई लालच दे के।
हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने क्या, हवा ने सुनिया, शैतान दी गल्लां ते यकीन कीता, और यकीन करन तो बाद अज उस फल नूं, अज उस मना कीती चीज़ नूं जदों देख रही आ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਫਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ। ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜੋ, ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਮਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਾਪੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਯੂਟਰਨ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਚੋਂ ਉਖੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵਾ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਾਈਬਲ? ਪੜੋ ਨਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ? ਧੰਨ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਸਰਗਦੂਤ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਧੰਨ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਰ, ਵਹਿਮ, ਲਾਲਚ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਫਿਰ ਅਤੇ ਕੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜਿੱਠੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਚਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਔਰ ਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਛਾ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੋਈ ਮੋਹ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੜੋ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਦੇ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੁਭਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ 'ਚ ਸੁੰਦਰ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਲੁਭਾਈ ਗਈ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਡਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਰੀਦਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਰੀ ਲੱਗੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਬੇਕਰੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੇਕ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤ, ਤੰਗੀ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬੂਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਭਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਚਲਾਇਆ। ਪੁਚਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਇੱਕਦਮ ਪੁਚਲਾਏ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਫਸੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਭਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪੁਚਲਾ ਦੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਚਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 2-4 ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁਚਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਹਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਜਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਤਦੇ ਹੀ ਫਸਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੁਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਣਦੀ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧਾਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰਭਣੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੋੜ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਆ। ਮੌਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਯੂ ਟਰਨ ਖਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪਰਤਾਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 5 ਨਿਯਮ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬਣੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਬਣੇ? ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ, ਉਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਦੇਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਚੋ। ਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ 17 ਆਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ 1 ਦੀ 17 ਪੜ੍ਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, 18 ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਜੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਆ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਸ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਭਰੋਗੇ, ਥੋੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਰਤਾਵਾ ਤਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਤਾਵਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ 1-2 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10 ਬਾਬ 13 ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2 ਦੀ 18 ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੁਣ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2 ਬਾਬ 18 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਾ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਫਸਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁੱਲੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ।
वचन खुली बाहां दे नाल पूरी गर्मजोशी दे नाल तुहाडा स्वागत कर रहा, उहदे कोल आ जाओ, वो तुहाडी मदद कर सकदा। दोबारा पढ़िए। क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੀਏ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਰਹਿਤ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੋਚ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਹਾਜਾਜਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो अज जेकर तुसी देखदे तुसी इस हालात दे विच हो, तो अज ही यीशु मसीह नूं पुकारिए, अज ही परमेश्वर नूं पुकारिए, अज ही उहदे लहू नूं पुकारिए, अज ही स्वर्ग तुहाडी मदद करन लई आवेगा। तो मैं चाहुंदा थोड़ी देर असीं प्रार्थना करिए। जो परतावे च पए ने, जिथे जिथे भी है तुसी इस हालात च गुजर रहे हो कि शैतान तुहाडे दिमागां उपर, शैतान तुहाडे मनां दे विच सोच, विचारां और इच्छावां दे तीर मार रहा आ, परमेश्वर तुहानू उन्हां सारियां सोचां तो, विचारां तो, तीरां तो ते शैतान दे इस परतावे तो आज़ाद करन दी शक्ति रखदा आ। ये वचन तुहाडी पूरी मदद करन दी तुहानू आश्वासन दिंदा आ। तो आइए प्रार्थना करिए, सब अपने आप दे लई मदद मंगीए। धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक गीत गावांगे असी। इस गीत की किताब विचों गीत नंबर 228। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु
चरवाहा कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे से चराता वो है यहोवा चरवाहा कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को हालेलुया, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा कोई घटी मुझे नहीं है। से पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। से पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। मेरे प्यारिओ, इस मसीह सफर दे विच यहोवा साडा चरवाहा आ, सानू कोई कमी नहीं आ। शैतान परतावें दे द्वारा सानू यही दर्शाएगा तेनू कमी है, मैं उस कमी नू पूरिया करांगा। इस कारण शैतान दे हर प्रलोभन तो, शैतान दे हर लालच तो, शैतान दी हर खिच तो, शैतान दी हर सोच तो बच के अपने मसीही सफर च दलेरी नाल अगे वधदे जाइए। जेकर कोई परताविਆਂ च फस रहे ने तो परमेश्वर दा वचन ऐलान करदा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ परताविਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस करके अज ही परमेश्वर तो अपने लिए मदद मंगीए। तो आई मैं प्रार्थना करांगा सबना दे लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा तेरे ना बच्चों की जिन्हां तेरा जिंदा वचन सुनिया पिता, परख और परतावे दे विच, अजमाइश और परतावे दे विच की फर्क आ, उन्होंने समझण लई तू पिता मौका दिता, बल दिता, समझ दी। इन्हां सबना गल्लां लई तेरा धन्नवाद। और मैं प्रार्थना करदा तेरे बच्चे इन्हां वचनां नूं सुन के आत्मिक तौर पर अगे वधन, शैतान की हर चाल तो जाणू हो के, शैतान की हर चाल तो जागरूक हो के अगे वधदे जाण पिता। अपने मसीही सफ़र नूं पूरिया करन, कदे भी परतावे च आके यू टर्न ला के पिछे ना जाण पिता। तेरी कृपा तेरा फजल हमेशा सबना दे नाल हुंदा रहे। धन्नवादियां प्रार्थना नूं सुनिया यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। सब नूं जय मसीह दी। असीं फिर ऐतवार दे दिन ठीक 11 वजे परमेश्वर के वचनां लैके आवांगे। 10 बजे आराधना शुरू हो जाएगी। आराधना लाइव नहीं होएगी, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही लाइव किया जाएगा। ऐतवार ठीक 11 बजे फिर परमेश्वर के कदमां च असीं इकट्ठे होवांगे। तद तक दिली परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं संभाले मदद करे। सब नूं जय मसीह दी।